नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु देश एवं राज्य राजनीति यही समयर सबुठारु आलोचित एवं संवेदनशील प्रसंग एबे सामना को आसी। साधारणतः जन कल्याणकारी सरकार लोक मैंने आशा करती जे से माने समाज रु निशा कारोबार कमाइबा पई पदक्षेप नेबे, किंतु वर्तमान परिस्थिति ओलोटा देखा जाउछि। मद पई आम सरकार एबे संपूर्ण अंध होई जाइथवा भली मने हेउछि। मद कारोबार कमाइबा परिवर्ते बीजेपी सरकार एबे बाउला होई जाइछंती। एथिपाई गत सप्ताह रे राज्य रे मद दुकान बांटी थिले सरकार। आउ आश्चर्यर विषय होउछि मद दुकान बांटीबा पई सरकारंक प्रतिनिधि साजिथिबा जिलापाल माने आखिरे सत सतिका अंध पुटुली बांधी देले। सरकार दृष्टिहीन अभिनय करी प्राय 1400 रु अधिक ठिपी बंद मद दुकान बांटीथिबा कुहा जाउछि। एबे विरोधी माने पचारुछंती एहा कोन पारदर्शितार प्रतीक ना सरकारंकर अंध नीतिर पदचिन्ह। सरकारंक एभली मद दुकान बंटा को राज्यर सचेतन मतदाता माने आदौ पसंद करिनांती। सरकारंक एही मद दुकान नीति को नहीं सारा राज्य रे असंतोष क्रमागत भावे बढ़िबारे लागिछि। किंतु दुखर विषय होउछि राज्य सरकारंकर एथि प्रति आदौ खातिर नाही। तेबे इतिहास को देखिले जना पड़े जे अतीत रे अनेक राज्य सरकार एभली मद नीति को नहीं निजर क्षमता हराइछंती। भारतीय राजनीति रे मद नीति बहुथर निर्वाचनी पराजयर एक बड़ कारण भी होइछि। आज आम पॉलिटिकल भागवत रे सेही समस्त ऐतिहासिक उदाहरण को नहीं विस्तृत आलोचना करिबा एवं जानिबा जे केमिति मद प्रसंग सरकार गढ़ी पारे एवं भांगी मध्य पारे। वीडियोटी अत्यंत आखि खोला भली तथ्य रे भरपूर, तेणु आपण मानकु अनुरोध शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपण मानकु आउ गोटे अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आउ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर मध्यम करंतु। दर्शक बंधु लोक मानक मध्यरे मद बिक्री, दुर्नीति, महिलांक विरोध किंबा राजस्व आदाय पाई अत्यधिक मद निर्भरता नहीं असंतोष थिला। एथिपाई सरकार माने अतीत रे भोट रे ताहार भयंकर पराभव भी भोगिछंती। यार सर्वप्रथम बड़ उदाहरण हेउची आंध्र प्रदेश रे एनटी रामाराव और पर चंद्रबाबू नायडू सरकार। 1990 दशक रे आंध्र प्रदेश रे महिला मानक मद विरोधी आंदोलन बहुत शक्तिशाली होइथिला। सेठाकर ग्रामांचलर महिला माने सरकारंक मद नीति विरोध रे रास्ता को लाइथिले, जहा द्वारा संपूर्ण निर्वाचनी परिवेश प्रभावित होइथिला। परवर्ती समय रे मद नीतिर परिवर्तन एवं अत्यधिक मद दुकान लाइसेंस देबा नहीं साधारण लोकंक मध्य रे असंतोष तीव्र होइथिला, जहा तेलुगु देशम पार्टी बा टीडीपी पाई एक बड़ राजनैतिक चाप सृष्टि करथिला एवं सेमानंकु क्षति सहिबाकु पड़िथिला निर्वाचन रे। एही भली समान परिस्थिति तमिलनाडु रे मध्य देखिबाकु मिलिछि। तमिलनाडु रे सरकारी मद दुकान प्रणाली टास्माक विरोध रे बहुतर बड़ बड़ जन आंदोलन होइछि। विशेषकर ग्रामांचल एवं सेठाकार महिला भोटर माने एहाकु निर्वाचन रे एक बड़ प्रसंग करिथिले। सेठाकार दुई प्रमुख दल एआईएडीएमके एवं डीएमके एही दुई दल को भिन्न भिन्न समय राजस्व पाई मद उपरे अत्यधिक निर्भरता जोगु जनसाधारण तीव्र आक्रोश सहिबाकु पड़िछि। निर्वाचन रे यार परिणाम मध्य भोगिबाकु पड़िछि। एबे आसंतु नजर पकाइबा आम देशर राजधानी दिल्ली एवं आमर पड़ोसी राज्य बिहार उपरे। दिल्ली रे क्षमतारे थिबा आम आदमी पार्टी सरकारंकर
ନୂଆ ମଦ ନୀତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ନୂଆ ନୀତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଯଦିଓ କେବଳ ଏହି ଏକମାତ୍ର କାରଣରୁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବିହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର 2016 ମସିହାରେ ବିହାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କଳାବଜାରୀ, ଅବୈଧ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାରି ସମାଲୋଚନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମଦ ନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ 2017 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାକାର ଅକାଳୀ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ମଦ ମାଫିଆ ଏବଂ ନିଶା କାରବାରର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ପାଦକ ବା କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତାହା ହେଲା, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଦ ନୀତି ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଦିଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସରକାର ମଦ ଦୋକାନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେଠାରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ ବଣ୍ଟନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଏ। କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମାଜକୁ ନିଶା ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେବା ନୀତିକୁ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ନୀତି ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପତନର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ପ୍ରାୟ 1400ରୁ ଅଧିକ ମଦ ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସରୁ ଶିକ୍ଷା ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମଦ ନୀତି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସାଜିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ନୀତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କି? କାରଣ ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଚାକିରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଦ ଦୋକାନ ସବୁଠି ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ନିର୍ଭର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ମଦ ନୀତି ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଏଭଳି ସଠିକ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।